नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 4 सेप्टेम्बर 2025 शनिवार। आज दिन में टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमिति कि पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय रे संपूर्ण वीडियोटी को देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम करी आसी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर सृष्टि है बात्या। ओडिशा उपरे अरब सागर सृष्टि है बात्या शक्ति 24 घंटे आहरी घनीभूत हेब भीषण बात्यार रूप नेबार संभावना रही। ओडिशा उपरे बात्यार कौनसी प्रभाव रहिबो नै बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुसार आगामी 24 घंटे एही निम्नचाप घनीभूत होई एक भीषण बात्यार परिणत हेबार संभावना रही। पाकिस्तान सिंध उपकूलीय अंचल में प्रबल वर्षा और उछल समुद्र लहरीर आशंका रही। ओमान और गुजरात प्रशासन माने संभाव्य प्रभाव पर सतर्क रही। मत्स्यजीवी मानक गभीर समुद्र रे यात्रा एड़ाइबा परामर्श दि जाइछि। परवर्ती खबर यही दिन आसीबो पीएम किसान टंका लाभ पाइबाकु हेले एमिति करंतु आवेदन। भारत एक कृषि प्रधान देश। चाषी माने आम देशर अर्थनीतिर मेरुदंड अटंती। तथापि आज मध्य देशर लक्ष लक्ष चाषी आर्थिक अवस्था खराब रही। चाषी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नामक एक गुरुत्वपूर्ण योजना कार्यकारी करुछंती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन योग्य चाषी मानक 3टी किस्ती रे वार्षिक 6000 सीधासलख सहायता प्रदान कराए। यही योजनार लाभ पाइबा चाषी मानक बिहन सार किणवा किंबा छोट परिवार खर्च परिचालन करिबारे यथेष्ट सहायता करुछि। निकटरे केंद्र सरकार पंजाब हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड रे 27 लाख रु अधिक बन्या प्रभावित चाषी अकाउंट रे 21तम किस्ती जारी करिसेंती। अवशिष्ट चाषी माने 21तम किस्तीर लाभ केबे पाइबे सारा देश रे लक्ष लक्ष चाषी यही प्रश्न पचारिसेंती। रिपोर्ट अनुसार भारत सरकार दीपावली पर नवेम्बर मासरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 21तम किस्ती जारी करिपारंती। परवर्ती खबर महंगा है आधार अपडेट। एबे देवकु पड़िबो अधिक टंका। भारतीय स्वतंत्र परिचय कर्तृपक्ष आधार संबंधी सेवा पर शुल्क वृद्धि करिसेंती। प्राय 5 वर्ष पर यही शुल्क वृद्धि होईछि। तेबे नुआ आधार कार्ड तैयारी पे कौनसी शुल्क देवकु पड़िबो नाही। यह पूर्व परि फ्री रहिबो। यही नूतन शुल्क 1 अक्टोबर 2025 रु लागू होईछि एवं 30 सेप्टेम्बर 2028 पर्यंत वैध रहिबो। एहापर परवर्ती देय हार 1 अक्टोबर 2028 रु 30 सेप्टेम्बर 2031 पर्यंत लागू हेब। पूर्वर 50 टंका किंबा 100 टंका मूल्यर सेवा पाई यूआईडीआई वर्तमान यथाक्रमे 75 टंका एवं 125 टंका शुल्क आदाय करिबो। एहा व्यतीत परवर्ती चक्र अर्थात 2028 रु एही हार आहुरी वृद्धि पाइबो। परवर्ती खबर जिलापालଙ୍କ निर्देश भसाणी समय बंद रहिबो मद दुकान। भसाणी रे मद बिक्री उपरे कटकणा रही। मद दुकान खोलिले नियाजिबो दृढ़ कार्यानुष्ठान। बेआईन चोरा मदर बिक्री उपरे रहिबो कड़ा नजर। खोर्धा जिलापालଙ୍କ निर्देश क्रमे बंद रहिबो मद दुकान। खुचुरा मद बिक्री उपरे अबकारी कमिशन को रही कड़ा नजर। भसाणी पई आईन श्रृंखला दृष्टि निया जायछि पदक्षेप। मद पी जेपरि केही उत्पात न हुंतु से नै निष्पत्ति निया जायछि। अन्यपटे सबु वर्ष पर चलित वर्ष मध्य बेस धूमधाम रे विदाय नेबे माँ दुर्गा। भसाण उत्सव को खास करने समस्त पूजा कमिटी माने भरपूर आयोजन करिसेंती। पारंपरिक वाद्य और नृत्य कंपिब भुवनेश्वर। एथिपाई कमिशनरेट पुलिस पक्षर व्यापक व्यवस्था करा जायछि। परवर्ती खबर हीराकुद पंजुरी माछ चाष साधारण सुविधा केन्द्र उद्घाटित। हीराकुद विपुल संभावना को वास्तव रूप देव बोली धर्मेंद्र प्रधान कहिसेंती। ओडिशा सरकार पक्षर हीराकुद जलभंडार पंजुरी स्थापन कर माछ चाष कर आधुनिक प्रणाली स्वागत योग्य पदक्षेप। प्राय 7 कोटी टंका व्यय 37 एकर परमित जमी निर्माण होइतिबा पंजुरी माछ चाष साधारण सुविधा केन्द्र आम राज्यर मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में एक नूतन अध्याय सृष्टि करने सह रत्नगर्भ हीराकुद जलभंडार विपुल संभावना को वास्तव रूप देव बोली एहाकु उद्घाटन करने अवसर कहिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। संबलपुर हीराकुद ठारे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम जोगदे श्री प्रधान कहिसेंती जे गंजाम और बालेश्वर पर माछ उत्पादन रे संबलपुर जिला अग्रणी रही। परवर्ती खबर पुलिस एसआई केलांकारी मामलें 2 जन को जेरा।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାଲିଆତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଚାଲିଛି ଲମ୍ବା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। 2 ଜଣଙ୍କୁ କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଆଗକୁ ମିଳିପାରେ ଆଉ କିଛି ଲିଙ୍କ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍କାନରରେ ଏକାଧିକ ଦଲାଲ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଗିରଫ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଜେଲରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଗତ 1 ତାରିଖରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ 114 ଆଶାୟୀ। ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଲାଲକୁ ଧରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୀମାରୁ ଆଶାୟୀ ଓ 3 ଦଲାଲଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଏଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଉଚିତ ବଜାର ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଦେଶ କରାଯାଉ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠକାଇ ଚଳିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଆଡଭୋକେଟ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ସେବାୟତ ନରହରି ମହାପାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠକାଇକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଆଡଭୋକେଟ ବିନାୟକ ମହାନ୍ତି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିସିଏସ୍ ଏହି 9 କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ପରେ ରାଗିଗଲେ ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଣେତା। ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀମାନେ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍, ଟିସିଏସ୍, କଗ୍ନିଜାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 8ଟି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର H-1B ଭିଜା ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସିନେଟ୍ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚାର୍ଲସ ଗ୍ରାସ୍ଲି ଏବଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ସଦସ୍ୟ ରିଚାର୍ଡ ଡବନି ମଧ୍ୟ ଆମାଜନ, ଆପଲ, ଡେଲିଟ୍, ଗୁଗଲ, ଜେପି ମର୍ଗାନ ଚେସି, ମେଟା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବଂ ୱାଲମାର୍ଟ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି, ଦରମା ଗଠନ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ H-1B ଭିଜା ଧାରକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଭର ଅସମାନତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଏକ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବୁଧବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୋଡ଼କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଚାକିରି ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସରକାର ଦେବେ 15,000 ଟଙ୍କାର ଭେଟି। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ମିଳିବ ଲାଭ। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର 1 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଲିଙ୍କଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ELI ଯୋଜନାକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶରେ ଚାକିରିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଏକ ମିଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 1.07 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବିଶାଳ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ELI ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଯୁବକମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା କମ୍ପାନୀମାନେ ପାଇବେ। ଯଦି ଯୁବକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ EPFରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଦରମା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଯାହା 6 ମାସ ଓ 12 ମାସ ପରେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିର କିଛି ଅଂଶ FD ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନ ପାଇଁ ଫୁଲିଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ବନ୍ଦ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଫୁଲିଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଡିକାଲରୁ ରୋଗୀ ନିଖୋଜ, ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଜଣେ ରୋଗୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡରୁ ରୋଗୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ।
ତେବେ ଗୁରୁବାର ରାତି 11ଟାରୁ ରୋଗୀ ଜଣକ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ରୋଗୀ ଜଣକ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ହରଲଙ୍ଗା ଗାଁରେ ପ୍ରତାପ ବେହେରା ଦଳେଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ ଗତ ରବିବାର ଦିନଠାରୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 14 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ଜଣାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା 24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହାଅଭିଯାନ ପିଏମ୍ ଜନମନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ 2025-2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଆକାରରେ ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପୋଷଣ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ସେବା, ସୂଚନା ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯାହା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ ସେବା ଅକ୍ଟୋବର 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଘୋଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାହାଘର ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ସାମାଜିକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଭୋଟର ଆଇଡି, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଆବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବିବରଣୀ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ 1955 ଅନୁଯାୟୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ସାମାଜିକ ସମରସତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ ଭାବନା ଦୂର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ଶିଶୁଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ଦିଅନ୍ତୁନି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକାଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। କଫ୍ ସିରପରେ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ କେମିକାଲ ମାତ୍ରା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସହ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ନ ଦେବାକୁ ସର୍କୁଲାର ବି ଜାରି କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 11 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ କଫ୍ ସିରପର ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଡାଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ଓ ଏଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ କେମିକାଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏହା ଏଭଳି କେମିକାଲ ଯାହା କିଡ୍ନିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଅବଶ୍ୟ ପୁନେର ଏକ ମାମଲାରେ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ଉପାଦାନ ମିଳିଛି। ତେବେ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସମ୍ଭାଦିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି 62,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଯୁବ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 62,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଯୁବ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯୁବ କୌଶଳ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1,000 ସରକାରୀ ITI ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ PMACTUର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିହାରର ପୁନର୍ଗଠିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବିହାରରେ ଜନନାୟକ କର୍ପୂରୀ ଠାକୁର ଦକ୍ଷତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁସି ଖବର, ଆସିଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଫେଜ୍ ତାରିଖ, ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଏହି ଭୁଲ କରିଥିବେ ତାହେଲେ 4th କିସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋଟ 3,99,352 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ।
सेहिभଳି सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्तु बाद पड़ते मोट 1,83,758 हिताधिकारी। एने विधानसभा उत्तर रखिंट उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एवं फोर्थ किस्ती डिसेम्बर किंबा जानुआरी मिलबार सूचना अच्छी किंतु यह नहीं कौन ऑफिशियल डिक्लेरेशन होई नहीं। परवर्ती खबर ओडिशा सरकार का गुरुत्वपूर्ण समाजसेवी प्रयास मधुबाबू पेंशन योजना वृद्ध विधवा निराश्रिता और असमर्थों जीवनर सहारा भली वर्तमान यही योजनार प्रतिमास 1,000 ରୁ 1,200 टंका पर्यंत पेंशन दि जाउची किंतु पेंशन भोगी माने और समाजसेवी संगठन माने दीर्घ दिन धरी दाबी करुछन्ति जे यही राशि को कम रकम 3,000 टंका करा जाउ। निर्वाचन पूर्व सरकार यहाकू बढ़ाइबा पई आश्वासन देइतिले किंतु ए पर्यंत कौनसी स्पष्ट घोषणा होई नाही। आजिर परिस्थिति रे बढ़िथिबा जीवन यापन खर्च दृष्टि 1,000 टंका पेंशन जीविका चलाइबा अत्यंत कष्टकर बोली सेमाने अभियोग करुछन्ति। परवर्ती खबर बाइक दुर्घटना चालीगला 3 युवकों जीवन। कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी थाना डुलुरी पाइनबण निकट एक बड़ बाइक दुर्घटना घटी। एथिरे 3 जण युवकों मृत्यु होइतिबा पुलिस कहिछि। मृतकों परिचय मिल नथिबा बेले पुलिस परिचय जानिबा पई विभिन्न दिगकु नै तदंत चलाइतिबा सब इन्स्पेक्टर जयंत कुमार सेठी कहिसंती। प्रकाश जे शुक्रवार संध्यारे दारिंगबाड़ी पटु एक बाइक रे 3 युवक कॉफी बगीचा रास्ता दे ब्राह्मणी गाँ पटे जाउतिले। तेबे पर्यटन क्षेत्र डुलुरी पाइन बण पूर्व एक बुलाणी रास्तार भारसाम्य हराई बाइकटी सीधा डुलुरी नाला भितर को पशि जाइतिला। परवर्ती खबर केंद्र सरकारी कर्मचारी 3% डीए वृद्धि देशर हेब 57टी नुआ केबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित अर्थनैतिक व्यापार संपर्कित कैबिनेट कमिटी केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी महंगा भत्ता डीए एवं महंगा रिलीफ डीए रे 3% वृद्धि को अनुमोदन करिछि। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव घोषणा करिसेंति जे यही वृद्धि द्वारा 49.2 लाख कर्मचारी एवं 68.7 लाख पेंशनभोगी लाभवान हेबे। एहाकु मेसाई कर्मचारी महंगा भत्ता वर्तमान 55% रु 58% को वृद्धि पाइछि। यही वृद्धि पिछला भावे 1 जुलाई 2025 रु कार्यकारी हेबो। यह चलित वर्ष महंगा भत्तार द्वितीय वृद्धि। सरकार वर्ष को 2 थर महंगा भत्ता संशोधन करती। यही वृद्धि गृहीत सूत्र अनुसार जहाँ सप्तम केंद्रीय वेतन कमिशन सुपारिश उपर आधारित रही। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ए संपर्क में सूचना प्रदान करिसेंति। परवर्ती खबर ग्राहकों बल्ले बल्ले बैंक रे मिनिमम बैलेंस टेंशन खत्म। एबे आउ कटिबने टैक्स जीरो बैलेंस रे चालिबो खाता। इंडियन ओवरसीज बैंक तार ग्राहक मानक सर्वनिम्न हाराहारी बैलेंस एमएबी जोरिमाना छाड़ करिछि। बुधवार जारी एक प्रेस विज्ञप्ति ओवरसीज बैंक कही एबार संचय खाते सर्वनिम्न हाराहारी बैलेंस न रखिले भी कौन जोरिमाना आदाय करिजिबो नाही। तथापि बैंक पूर्व किछि निर्दिष्ट योजना पे सर्वनिम्न बैलेंस शुल्क छाड़ करिछि। यही छाड़ वर्तमान अन्य समस्त स्कीम उपरे करा जायछि जार एकमात्र उद्देश्य बैंक अकाउंटधारी को आश्वस्ति प्रदान करने। परवर्ती खबर बढ़ुची सुना और रूपा दर जानतु केते रही सुना और रूपार मूल्य। बढ़िला सुना और रूपार दर गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु केउ सहर केते रही सुना दर। तेबे जदि आपण सुना किनिबा को चाहूचंती बा योजना करछंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बजार 24 कैरेट सुना 1,18,690 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 1,08,800 टंका को छुईची। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,18,690 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,08,800 टंका को पहुंची। परवर्ती खबर दीपावली पूर्व बड़ झटका महंगा है एलपीजी सिलिंडर दाम। सरकार आज 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 16 टंका वृद्धि करिसेंती। सरकार 14 किलोग्राम घरोई सिलिंडर मूल्य अपरिवर्तित रही। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य एवं 1595 टंका 50 पैसा हेबो जहाँ पूर्व 1580 टंका थिला। यह आश्वस्तिर विषय जे सरकार घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य कौन परिवर्तन करना। देशर अधिकांश सहर रंधन गैस मूल्य 850 रु 960 टंका मध्य रही। वर्तमान दिल्ली में घरोई एलपीजी सिलिंडर 853 टंका, मुंबई में 852 टंका 50 पैसा, लखनऊ में 890 टंका 50 पैसा, अहमदाबाद में 860 टंका, हैदराबाद में 905 टंका, वाराणसी में 916 टंका 50 पैसा,
ପାଟନାରେ 951 ଟଙ୍କାର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଡଲି ଯୋଜନାର ପ୍ରାୟ 40,000 ହିତାଧିକାରୀ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତାଳକଟରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଅନେକ ପରିବାର ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ପେମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଳମ୍ବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବାସ ଘର ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କାରେ ପାଆନ୍ତୁ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କରନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଲୋକିତ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ନିବେଶ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। LICର ନୂତନ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମନି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ବିକଳ୍ପ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 150 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 19 ଲକ୍ଷର ଏକ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। 19 ଲକ୍ଷର ଏକ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।